पहिले रहर लाग्दो इंग्लैंड जान पाए हुन्थ्यो, हेर्न पाए हुन्थ्यो। अब चाहिँ हेर्ने कुरा हरायो, घुम्ने कुरा हरायो, खाने कुरा हरायो, छुने कुरा हरायो, सुन्ने कुरा हरायो। अब चाहिँ भेट्न पाए हुन्थ्यो। So there must be some kind of change on the journey of life. When your whole soul attention goes not to the place, but only to people. And I'm really very thankful to Surya Prasad Upadhyay ji and his entire team, Chiranjeevi ji and everybody, Durga ji, Nil Prasad ji, everybody who is helping him, Khem ji. So it's such a wonderful opportunity, such a great honor. झन्झन भेट्यो, झन्झन माया बढ्ने, यो सम्मान यो माया प्रति जोगीलाई चाहिने कुरा त्यो मात्रै हो। तपाईले जुन माया दिनुभयो, विश्वास दिनुभयो, यसप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आई नो हाउ बिजी यु गाइज आर इन इंग्लैंड, हाउ challenging situation we have at the moment, but then also it's the time when we have more challenge. Let's find some more message. It's the time when there is more terrible darkness. Let's find some lights, some awareness. That's what the message is of our Vedas. Asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. दिउँसै बत्ती बाल्नु भयो भने मान्छेले पागल भन्छ। But if you light up something during the darkness, that makes some sense. That helps to transform our life and to transform many, many people. So I feel so much privileged and honored to have this beautiful, divine, spiritual company, Satsanga. Surya Prasad Julai, सबै मेरा आदरणीय मित्रहरूलाई र मेरो इंग्लैंडको पुरानो मित्र आदरणीय ध्रुवी केसीजी लगायत दिल्लीबाट हरिहरजी जो मित्रहरू हुनुहुन्छ सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। प्रेम गैरेजी पनि मेरो धेरै पुरानो मित्रहरू हुनुहुन्छ। आज मैले अस्ट्रेलियाका साथी पनि बोलाएको थियो, को आउनु भएको छ। Anyway, so nice and especially very happy. I don't know how much these young girls will understand Samriddhi Pokhrel ji and her sister, but we good, very good. So nice. Suraj, your team is now increasing. So Suraj has to take the very dynamic leadership to embrace these young people and guide them. And very soon we are going to start a very special program for the youths in Australia. So hope these youths who are going to start a program in Australia, they might have some kind of interrelationship, some kind of exchange program with our kids of England as well. We will see how it goes. सबभन्दा पहिले सुरु गरौँ प्रार्थनाबाट. Let's start the program with prayer, and I am today very happy. Wow. In this program, while I'm doing prayer, my very good spiritual friend, very dedicated philosopher. If I say intellectual, I would say that word may not complete a picture. I will have to say more philosopher, a spiritual teacher, a spiritual seeker, a spiritual traveler, a sadhika, a shikshika, Guru Ama. Why do you expect Guru Ama with only Nepali dress? Why not have Guru Ama in white skin, in modern dress, very fancy kind of living style? So we welcome Helen Harper ji and Helen ji, and we have done together many things in Nepal also for the promotion of Sanskrit. But very soon we were planning to visit India also, do some programs together. Dr. Hariyarji also here today. So we are planning. So after this Corona, we will have some programs together in India also, in Australia also, in many places. They have taken a great mission, started a great mission. Whenever you get a chance, please visit St. James School. You can just Google, you will find thousands of YouTube's programs, research papers, conferences all over the world, or you can type in the Google School of Philosophy. So my friends, let's welcome everybody
सबैलाई नमस्ते. Let's start with a prayer. मित्रहरू, जे होस् जस्तो होस्, प्रार्थना नछुटोस् है. प्रार्थना छुट्यो भने भावना छुट्छ, प्रार्थना छुट्यो भने चेतना छुट्छ. It's only prayer which helps us to understand peace within us, discover peace within us. It's the only prayer which helps us to get connected with the Supreme Source, with that omnipresent divine power, with that quantum consciousness, with that Tat, with that Sat, with that Tattva, with that Brahma, whatever you give the name. मित्रहरू, कोठामा बसी बसी प्रेयर गर्नुहोस्, कारमा बसी बसी प्रेयर गर्नुहोस्, or even no matter where you sit, no matter where you are, no matter what you are doing, but what? Where your thought process is. What your thought process is, that's very important. And during this time of Corona, I would say prayer when you can't go to temple, prayer when you can't go to the church, prayer when you can't attend any festivals, any social gatherings, prayer when you cannot organize any special kind of rituals, karma kanda, puja, anushthan adi. केही चाहिँदैन, तर सबै घटित हुन्छ. That's what the prayer. So let's start our Chetana Yatra Satsanga with this prayer. Sarvesam swastira bhavatu. Sarvesam Santira bhavatu. Sarvesam Puranam bhavatu. Sarvesam Mangalam bhavatu. Bhavatu, bhavatu, bhavatu. Bhavatu Sabba Mangalam. Bhavatu Sabba Mangalam. Om Santi Santi Santi. Dhanyavad. Namaskar. While I'm saying this prayer, I would like to take this wonderful opportunity to request my friend Dr. Helen Harper ji to join me for some special prayers from the Upanishads. My friends, prayers have no any boundary, no any condition. Especially the wisdom of the Vedas beyond any inbox. Don't try to limit Veda. Buddha, Gorakhbani, spiritual messages are spiritual messages. Even I would like to say, if you can find some spiritual messages from Quran, let's honor. If Bible can make me spiritual, let's honor. The main point is spiritual message just for the betterment of humanity. But yes, of course, being as a Nepali, no matter, being as a Nepali, our respect and responsibility go to the culture, to the philosophy, to the wisdom, to the tradition of this infinite treasure of wisdom, that heritage which have been practiced and preserved by our sages. So, well, anyway, I would like to request Helen Harper ji to make this program more lively, more spiritual by some spiritual recitation. That would be great. It's the honor today. Thank you. Please. So you don't mind the Upanishad then?
Yeah, that's great. Upanishad. Okay, so Kathopanishad, Kathopanishad. Kathopanishad, Anoraniyan Mahatto Mahiyan Atmasya Jantor Nihito Guhayam Tamakratu Pashyati Vita Shoko Dhatu Prasadaan Mahimanam Atmanah Asino Duram Rajati Shayanoriati Sarvatah Kastam Madandevam Madanyojyatum Asharira gung sharire shvanavastheshvavastitam Mahantam vibhumatmanam matvadhiro nashochati. Can I say the English as well, in case people... Please. Okay, the self that is subtler than the subtle and greater than the great is lodged in the heart of every creature. A desireless man sees that glory of the self through the serenity of the organs, and thereby he becomes free from sorrow, vita shoka. While sitting, it travels far away. While sleeping, it goes everywhere. Who but I can know that deity who is both joyful and joyless? Having meditated on the self as bodiless in the midst of bodies, as permanent in the midst of the impermanent, and as great and pervasive, the wise man does not grieve. So, Beautiful. Beautiful. Thank you, Helen ji. Thank you so much. Thank you so much. Wonderful. मित्रहरू सोच्नुस् हामी कहाँ छौं, के पढ्दैछौं, के पढाउँदैछौं. लङ टाइम ब्याक सन्त ज्ञानदिल दास भन्ने पूर्वमा एकजना सन्त थिए. उनले लेखेको कविता साथ तपाईहरु कसैले पढ्नुभयो होला. जमानामा हामीले बीए गर्दा पढ्नु पर्थ्यो. सन्त ज्ञानदिल दास उहाँले राईलिम्बू परिवारहरूको बीचमा, किरात परिवारहरूको बीचमा ठूलो जागरण ल्याउनु भयो, नैतिकताको, सात्विकताको, आध्यात्मिकताको. त्यो बेलाको उहाँको कविता, यो रुम्जा टारको कोदाको पिठो निर्गुणको दाउन. आज नेपाली साहित्यमा आध्यात्मिकता. यो रुम्जा टारको को हुनुहुन्छ रुम्जा टारतिर सम्झिनु होला है साथीहरु. यो रुम्जा टारको कोदाको पिठो निर्गुणको दाउन. धर्म र कर्म गुरुङले गर्यो, धर्म र कर्म गुरुङले गर्यो, छक पर्यो बाहुन. त्यो बेलामा उहाँले जुन एउटा सात्विकताको, नैतिकताको लहर उहाँले ल्याउनु भयो, त्यो बेलामा पूर्वी पहाडहरुमा त्यो बेला बनेको सन्त ज्ञानदिल दासको कविता, धर्म र कर्म गुरुङले गर्यो, छक पर्यो बाहुन. शाकाहारी बन्ने, स्वल्पाहारी बन्ने, व्रत बस्ने, विभिन्न प्रकारका नियमहरुको, सदाचारको पालन गर्ने, डट नखाने त्यो बेलामा. त्यही कवितालाई मैले अलिकति चेन्ज गर्न चाहन्छु आजभोलि हाम्रा मित्र हेलनहरुलाई भेट्दा. यो रुम्जा टारको कोदाको पिठो निर्गुणको दाउन. धर्म र कर्म अंग्रेजले गर्यो. साथीहरु बुझ्नुस्, we don't have time to study our Vedas, whatever Buddha says, what the Vedas say, what the Gita say, what the Upanishads are. We have become very modern, very materialistic, very competitive. The way we are running, we know running, but no any guarantee of reaching. So अहिलेको लागि भन्न चाहन्छु,
यो रुम्जा टारको कोदाको पिठो निर्गुणको दाउन धर्म र कर्म अंग्रेजले गर्यो छक पर्यो बाहुन। अर्थात सारा जिम्मा अंग्रेजले लियो। मित्रहरू, अगेन लेट्स डीपन आवरसेल्फ। लर्निंग इज गुड, लर्निंग इज गुड, understanding is better, realizing is best. धेरै पढ्नु भयो बुझ्नु भएन भने पढाइले खान्छ। धेरै पढ्नु भयो बुझ्नु भएन भने पढाइले खान्छ। र फेरि बुझेको कुरालाई आत्मसात गर्नु भएन, if you can't bring that बुझाइ, that understanding into your practice, into the deeper level of realization, त्यो बुझाइले खान्छ। त्यही भएर कसैले भन्छ झन झन बुझ्यो झन कठिन। There are saying, you learn more, you understand more, you are lost more. You learn more, you understand more, you are lost more. झन झन बुझ्यो झन कठिन। तर आज यो चेतना यात्रा कार्यक्रममा सूर्यजीको निमन्त्रणामा हामीहरूले 34 जना मान्छे आएका छौं, संकल्प लिएर आएका छौं। टाइम बढी भएर आएको होइन, फुर्सदमा जाउन सूर्य साहबले बोलायो यसो हाजिरा लगाउँ भनेर आएको होइन, यानी कि समय निकालेर आएको, यानी कि समृद्धि समेत, सूरज समेत, वशिष्ठ भाइ समेत हामी जो यसरी जुडेका छौं 3 पुस्ता एउटै ठाउँमा, that's the commitment. झन झन बुझ्यो झन झन कठिन, झन झन बुझ्यो झन कठिन होइन, झन झन बुझ्यो झन रमाइलो, झन झन बुझ्यो झन कठिन होइन, झन झन बुझ्यो झन सुन्दर, झन भव्य, झन दिव्य भन्ने अनुभूतिमा जान्न सक्नु पर्छ। Doesn't matter what you study, doesn't matter which company, factory, profession, technical line, academic line, intellectual line you have, doesn't matter which caste or community, sex or sect you belong to. मुख्य कुरा त final point is the nectar. अमृत विद्या, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। मित्रहरू इंग्ल्यान्डमा बस्नुहुन्छ, मेरो हिजो मात्र अमेरिकामा कार्यक्रम थियो। अघि हाम्रो सूर्यजीले भन्नुभयो बिहान क्लोजिङ सेरोमनी थियो। हिजो मैले 5 वटा क्वेशन उहाँलाई राखेको थिएँ नेपाली मित्रहरूलाई। कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभयो, कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनु भएको थियो, कहाँ जाने हो, कसरी जाने हो, किन जाने हो, कहाँबाट आउनुभयो। आफ्नो ओखलढुङ्गा भुल्न पाइँदैन, आफ्नो रामेछाप, आफ्नो भोजपुर, आफ्नो ताप्लेजुङ, आफ्नो दार्चुला, आफ्नो रोल्पा डोल्पा भुल्न पाइँदैन। कहाँबाट आउनुभयो, कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। Everyone is running, so I should run. Everyone is having a new car, so I should have new car. Everyone is having this and that, so I should also have this and that. Or what I need actually, that I should know myself very clearly. If I don't know what my needs are, I would be lost. कहाँबाट आए, कहाँ छु, कहाँ जाँदैछु र कसरी जाँदैछु, कसरी जाँदैछु। How you going further? कसरी, happily or unhappily? How you going further? With only competition or with cooperation? How you going further?
with some kind of depression, or with attention? How are you going further? With anxiety? With anxiety or with divinity? How are you going further? With complaint every time or with compliment? Please, खाना त पकाउनुहुन्छ, कसरी पकाउनु भयो? ड्राइभ त गर्नुहुन्छ, कसरी ड्राइभ गर्नुभयो? खाना त खानुहुन्छ, कसरी खानुभयो? कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, दिनभरि के काम गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुभयो? कसरी? And what is spirituality? Kasari. Okay, no matter why you walk, no matter what you walk for, no matter what position you have, but kasari, how you walk. Guru Gorakhnath ka bhasama, habaki na boliba, thabaki na chaliba, dhirai dhariba pa. How you walk. So, final question, most vital, important question. Kina? Kina? Why? Why am I here? Why am I here? Why am I doing it? Please. Kina. If you are fighting with someone, that time also ask why. Your fighting will stop. If you become greedy, tempted, anxious, very negative, very frustrated, kina. If you start asking yourself, why? Why am I angry? Why am I negative? Why am I so dull? If you ask that question yourself very deeply, very sincerely, very holistically, my friends, be sure, all your tension, all your anxiety, all your frustration, all your fear will disappear. But kina, why? Sincere way. Sincere way. Nowadays, modern education system asking, you have to raise hands, you have to ask question. That's what the modern education system nowadays. Children are taught like that. Even in the family, so okay, you can question. You can question. Without question, you cannot progress. That's what the modern education system. But our philosophy doesn't accept that. The way the whole world is teaching now, if you don't question, you cannot progress. Don't accept anything until you don't question. But our philosophy says differently. What Bhagavad Gita says? Tat vidhi. Helen, do you want to join me? Tat vidhi pranipatena pariprasnena sevaya. Pranipatena, you can question, but pranipatena, with politeness. Pranipatena, you can question, but with humble attitude, with respect, with gratefulness. In a very pleasing manner, in a very positive manner. And when you ask that time also, what kind of questions? Not to dominate others, not to challenge others. Pariprasnena, to understand, not to challenge. Pariprasnena, not to dominate, but to understand. Not to dominate, but to deepen. Pariprasnena. What is the Bhagavad Gita? Only question and answer. Question and answer. What are the Upanishads? Only question and answer. But pranipatena, nambratale, sabhyatale, sishtatale, shraddhale. Samriddhi, these young girls are here. Otherwise, if they forget this pranipatena,
भोलि आमाले आई लभ यु भने व्हाई डु यु वान्ट टु लभ मी? अमेरिकामा एउटा बच्चालाई मैले सोधेँ व्हाट्स योर नेम? नेपाली बच्चालाई प्रोग्राम थियो, व्हाट्स योर नेम? व्हाई डु यु वान्ट टु नो माई नेम? म त आत्तिएँ, धेरै वर्ष मैले कुरा 10, 12, 15 वर्ष कति भइसक्यो। व्हाट इज योर नेम भनेको, व्हाई डु यु वान्ट टु नो माई नेम? मोबाइल चलाइरहेको थियो, के गरिरहेको थियो आई डोन्ट नो। न त्यसले मलाई हेर्यो, न त्यसले टाउको उठायो, न त्यसले आँखा उठायो। नाम सोद्धा पनि व्हाई डु यु वान्ट टु नो माई नेम? आखिर म पनि मास्टर परे घुमी फेरि दुनियाँका बच्चालाई भेटेको मान्छे। पछि मैले भने नो यु हेभ सिन, यु आर दि ओन्ली वान हियर, बेस्ट वान, भेरी स्मार्ट वान, भेरी हेल्दी वान, ह्याप्पी वान, सो आई बिकम सो क्युरियस टु नो योर नेम। बल्ल उसले टाउको उठायो, आँखा हेऱ्यो, हल्का हाँसेको जस्तो गर्यो, म माथि कृपा गरेर नाम बतायो। यानी कि मित्रहरू, have questions but gentle. Sometimes if you don't have gentle questions, positive questions, peaceful questions, positive questions, be careful. Your questions may kill you. Be careful. प्रश्न गर्नुस्, तर प्रश्न कसरी गर्ने? प्रश्न गर्नुस्, प्रश्नको लक्ष्य के? So the question, so the point is, बुद्धि विनोद मात्रै गर्ने कि बुद्धि विनोदबाट लास्टमा आत्म विनोदमा जाने? तपाईलाई थाहा छ, people who are more intellectual, they are having more problems nowadays in the world. People who are more intellectual, they have more confusion. People who are more intellectual, they have more conflict. They have lost, unfortunately, tolerance, level of understanding, level of listening. The way they build up intellectual power that takes them away from the family, away from the community, away from the society, away from the nature, and finally, away from themselves. Be intellectual, but make sure finally you will be spiritual. बुद्धि विनोदले लास्टमा हामीलाई स्पिरिचुअल बनाओस् है। बुद्धि विनोदले लास्टमा हामीलाई स्पिरिचुअल बनाओस् है। मलाई थाहा छैन यो कविता कसले छान्नु भएको, मलाई सूर्य सरले भन्नु भएन, मैले पनि सोधिन। जसले छान्नुभयो आजको टपिक, जसले छान्नुभयो श्लोक, उहाँलाई धन्यवाद छ। कस्तो राम्रो छान्नुभयो। प्रमाणशाली कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल। प्रमाणशाली श्रुति शास्त्र जो छन्, अहो उनैमा झगडा टनाटन। यथार्थ के हो किन छैन मेलन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, बुद्धि विनोद प्रश्नोत्तरी। मैले सुरुमा भने मित्रहरू, बुद्धि विनोद गर्नुस्, तर बुद्धि विनोद लास्टमा आत्म विनोदमा जानुपर्छ। Have questions but positive. Have questions but pranipatena. Otherwise, the way you ask question, that may make you more arrogant. That may make you more isolated. Your questions may keep some kind of inbox, and you may have their own suffocation. Be careful. Helen G was reciting some poems, some mantras, hymns from the Upanishads. Our philosophy says, okay, you ask questions,
But philosophy says not only to the people around you, not only to teachers, not only to the books, not only to the Google. Our philosophy says, finally, you ask question yourself. मित्रहरू, प्रार्थना गरौं, प्रार्थना गरौं, एक दिन हजुरको क्वेशन अरूलाई होइन आफैलाई फर्केर आउँछ. The day you start asking question yourself, it means you started the first step on the journey of Chetana Yatra. The day you start asking question yourself, it means you started the first step on the journey, infinite journey of Chetana Yatra. And make sure, if you start asking question yourself very positively, very sincerely, very deeply, be sure answer will appear. Answer will appear. त्यही कुरा भनियो, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन, asking yourself, questioning yourself, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन. My friends, you can ask questions others as well. You can ask me, you can ask your parents, you can ask your friends, your Google, your professors, Samriddhi, you can ask your parents, grandparents. Fine. But finally, on the journey of spirituality, on the journey of Chetana Yatra, all the answers which you get from others, that is all borrowed knowledge. Vedas can answer all your questions, but borrowed knowledge. Buddha, Nanaka, Mahavira, Gorakhnatha, all the great sages, Vasishtha, Valmiki, Vishwamitra, all these masters, Janaka, Janaki, Yagyavalka, Ashtavakra, all questions, answers are there. But be sure that is all borrowed knowledge. That is all borrowed knowledge. That is all borrowed answer. You cannot transform your life by borrowed answer, which is available in the Upanishads, in the Gitas, in Tripitaka, in Agama Sutra, in Guru Granth Sahiba, or in any other scriptures. Yes, we respect Veda, Buddha, Gorakhnath, Bible, Quran. We respect all the masters, all the scriptures, all the holy books. But finally, what can transform your life? Finally, what can transform your life? That is your own answer. That is your own answer. When you start asking, talai malum chakiyo kura mana, talai malum chakiyo kura mana. म यहाँकै गुरुहरू विद्वानहरू देखिरहेको छु कार्यक्रममा, उमेरले पनि पाक्नुभएका साथीहरू देखिरहेको छु. साथीहरू, म तपाईलाई निवेदन गरौं, तपाईको प्रश्न यति गहिरो होस्, तपाईको प्रश्न यति पवित्र होस्. Your question should be so sacred, so divine, so powerful. And you know what? Even the answer will appear in the dream. If you have really divine, powerful question, your answer will appear in dream. Imagine who answered the question of Siddhartha? Who? Was there someone answering him? Imagine who answered the question of Daku Ratnakara.
Was there someone to answer him? Imagine who was there to answer Vishwamitra in Gauri Shankar Himal of Nepal when Gayatri Mantra appeared. No one was there to tell him this is what Gayatri Mantra, this is what the words are, this is what the way you recite, this is what the value, importance of Gayatri Mantra. That appears just by sitting under the banyan tree. That appears just by being in the cave or beside the river or in the dream. Upahare cha girinam sangame cha nadinam dhiya vipro ajayata. That can happen, that can answer, that can appear. And my very respected friends, I know all the people, Surya sir has been telling me every time, people who participate in this program, all from intellectual background, professional background, very enthusiastic people. I respect you all. I'm telling you from the heart. I know that. My friends, never stop asking yourself. Never stop questioning yourself. Talai malum chakiyo kura mana. When you deepen, again I'm telling you the same point. Please wait. You don't need to go to any cave. Don't worry. Very difficult to leave England. Very difficult. You don't need to leave your bedroom, your car, your luxury. Stay there, no problem. Raja Janaka didn't leave his palace. Though Siddhartha left his palace. But there are many other stories. Raja Janaka didn't leave his palace. No any guarantee everyone has to leave family, palace, social responsibility. No guarantee. There are many other ways. Okay, my friends, don't worry. Enjoy your modern, competitive, social, responsible, professional, intellectual, family life, and many other things. But please, don't stop sincere questioning. Talai malum chakiyo kura mana. Talai malum chakiyo kura mana. Guaranteed. Answer will appear. It will take time. No worry. No worry. But please keep on working. र आजको जुन यो कविता कवि सबले लेखनाथ पौडेलको बुद्धि विनोदको जुन विद्वान मित्रले प्रस्ताव गर्नुभयो आज व्याख्या गर्नको लागि त्यसको अलिकति व्याख्या गर्दा प्रमाणशाली श्रुति शास्त्र जो छन् अहो उसैमा झगडा टनाटन यथार्थ के हो किन छैन मेलन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन. I tell you three stories very quickly. महाभारतमा यक्ष र युधिष्ठिरको बीचमा संवाद हुन्छ. कैयौं प्रश्नहरू पछि
कयौं प्रश्नहरूपछि लास्टमा 4 क्वेशन्स, very vital questions. The conversation between Mahabharata, in the Mahabharata between Yaksha and Yudhishthira. 4 questions. यक्षले भन्छ नि 4 वटा क्वेशनको एन्सर देऊ बल्ल पानी खाऊ. 4 भाइका लागि 4 क्वेशन. भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव. Until you don't answer my question, your situation will be just like your brothers. You will die. You will be faint or whatever. So among those 4 questions, in the Mahabharata asked by Yaksha to Yudhishthira, एउटा क्वेशन के थियो? क पन्था, बाटो कुन हो, मार्ग कुन हो, where to go, or what's the actual path? What's the actual path? क पन्था हो. ठ्याक्कै आज जुन आदरणीय मित्रले यो कविता ल्याउनु भयो आज प्रस्तावमा प्रवचनका लागि, त्यो ठ्याक्कै त्यही हो. क पन्था, what's the path? So the answer given by Yudhishthira, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था श्रुतिर विभिन्ना. There are many Vedas. People say 4 Vedas. People say 4 Upavedas. But again, the scripture says, Anantavai Veda. No one knows how many Vedas are there actually. Smrtayo Vivinna. There are Smriti. Many Smriti. Why many Smriti? There are many Manu. बिचरा केपी ओलीजीले कुन रामायण पढ्नु भयो? हात्ती नै भयो. देयर आर मेनी रामायण. वशिष्ठ स्मृति, भृगु स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, मेनी स्मृति, पराशर स्मृति. अनि यी फेरि आचार्यहरू अगेन टाइम टु टाइम अगेन नयाँ कल्प आयो, अगेन नयाँ युग आयो, फेरि नयाँ स्मृति आयो. उ नेपालको संविधान हामीले हेर्दा 4 पटक फेरिएको जस्तै. मैले मेरो कुरा गरेको छु. आफ्नै पालामा 4 पटक हेरे कि 3 पटक हेरे कुन्नी. मैले मेरो पालामा 3टा संविधान हेरे. All right, I am 58 years old. स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम्. There is not a single sage where you will find oneness. एउटाले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ. One says this, other says that. One says Ramayana, other says Gita. Naiko muniriyasya matam pramanam. One says Dvaitavada, other says Advaitavada. Again, no. Visishta Dvaitavada. No. Dvaita Dvaitavada. No. Guru Gorakhnath. Dvaita Vilakshana. One says Dhyana Yoga, other says no Karma Yoga, no Bhakti Yoga, no Raj Yoga, no Laya Yoga, no Hatha Yoga, no Maha Yoga, Tasmat Yogi Bhavarjuna, Tapasvibhyo Dhiko Yogi, Karmi Sadiko Dhika, Tasmat Yogi Bhavarjuna Maha Yogi. So there is no any single point where everyone can agree. Only one statement, only one principle, only one formula. So, my God, what to do? के गर्ने? अब कमाउने काममा लाग्ने कि यो होला कि त्यो ठीक होला कि अब टुङ्गाउने काममा लाग्ने? यसै त फुर्सद छैन. भाइबहरु पनि चलाओ.
जुम पनि चलाऊ, व्हाट्सएप पनि चलाऊ, ट्विट पनि गर, सारा गर, टिभी पनि हेर, नेपालको नेताले के भन्यो, ट्रम्प बाजेले के भन्यो, इंग्लैंडकोले के भन्यो, सारी दुनियाँका बोझ हम उठाते, माथिबाट यी पण्डितहरूले, गुरुहरूले, ऋषिहरूले पनि फेरि कहिले द्वैतवाद, कहिले अद्वैतवाद, कहिले राजयोग, कहिले भक्ति योग, कहिले ध्यान योग, कहिले रातो टीका, कहिले पहेँलो टीका, कहिले खाऊ, कहिले नखाऊ, कहिले सोमबार, कहिले मंगलबार, हैरान पारे बा। जति आरोप पनि लगाउन पाइन्छ है, नपाइने कुरा होइन, तर तर आरोप त लगाउनु भयो, आरोप त लगाउनु भयो। आरोप लगाएर तपाईको लाइफ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ न, लगाउनुस्। अर्कालाई मारेर तपाईलाई शान्ति हुन्छ न, मार्नुस्। अर्कालाई मारेर तपाईको पाप कट्छ भने मार्नुस्। अर्कालाई ठगेर छलेर तपाईको रातिको निद्रा मस्त हुन्छ भने गर्नुस्। हैन भने मित्रहरू, अरु माथि गाली गरेर केही फाइदा छैन। लास्टमा के त किन चिन्ता गर्ने, यो मन्दिर ठुलो कि त्यो मन्दिर ठुलो, यो शास्त्र ठुलो कि त्यो शास्त्र ठुलो, which is better, which is stronger, why do you get so much confused? This path or that path, this book or that book, this principle or that principle, why do we get so much confused? Final point is धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्मको तत्व गुहामा छ, गुफामा छ, गहिराईमा छ, पर्वतहरुमा छ, जंगलहरुमा छ, पहाडहरुमा छ, भित्र भित्र लुकेर दबेर छिपेर बसेको छ। त्यो पनि खोज्न गाह्रो भयो, त्यो पनि खोज्न गाह्रो भयो। निहितम गुहायाम, गुहा। त्यसकारण के गर्ने त, गुफामा भएको, कन्दरामा भएको, पहाडमा जंगलमा लुकेर छिपेर दबेर बसेको, कुनै मन्दिरमा, कुनै चैत्यमा, कुनै गुम्बामा, कुनै बिहारमा, कुनै आश्रममा, कुनै अखाडामा, कुनै मठमा, कुनै मन्दिरमा, कतै कुनै एकान्तमा बसेको विद्यालय पनि कसरी खोज्ने त, धर्मको तत्व कसरी खोज्ने त भन्दा लास्टमा महाजनो न गत सपन्था, प्लीज फॉलो द पाथ ऑफ ग्रेट मास्टर्स। खेल खत्म। महाजनो न गत सपन्था, जस्ट फॉलो द पाथ ऑफ ग्रेट मास्टर्स। तर त्यहाँ पनि चुनौती छ फेरि, कसलाई ग्रेट मास्टर भन्ने? हु इज ग्रेट मास्टर? जीसस और मोहम्मद पैगंबर और राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर और नानक और योर ओन ग्रैंड पेरेंट्स को, योर ओन सेजेस, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य को हुन् त महाजन। अब यहाँ पर फिर समस्या आयो। Please follow the path of the great masters. Please follow the path of the great people, your elders, your sages, your ancestors. यहाँ पनि लफडा आयो। अब ध्यान दिनुहोस् साथीहरु, गहिरो कुरा आउँदैछ। ओके, जीसस, महावीर, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, all are great masters. महाकवि देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, all are great masters. त्यसो फेरि महाजनो एन गत सपन्था, महाजनहरू, श्रेष्ठ पुरुषहरू, श्रेष्ठ व्यक्तित्वहरू, अवतारहरू जुन बाटो गए, स एव पन्था तस्य अनुसरणं कुरु, तस्य अनुशीलनं कुरु, परिशीलनं कुरु, तस्य एव चिन्तनं भवेत्, साधना भवेत्। अब यहाँ पनि समस्या आयो। त्यसो भए कसको गर्ने त? महाकवि देवकोटाको गर्ने कि कसको गर्ने त? लेखनाथको गर्ने कि कसको गर्ने त? बाजेको गर्ने कि बजेको गर्ने? बाजे पनि मामा घरपट्टिको बाजे हो कि आफ्नो घरपट्टिको बाजे हो? त्यहाँ पनि समस्या आयो। त्यसको पनि सजिलो एन्सर छ, नातिनुस्। समय सकिसक्यो। त्यसको पनि सजिलो एन्सर छ। के त? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्मको तत्व गुहामा लुकेर बसेको छ। शब्दानाम अनेक अर्थ,
गुफा खोज्न जंगलमा जाने कि गुफा खोज्न पर्वतमा हिमालयमा जाने कि गुफा खोज्न कतै कुनै नदीको तीरमा कतै कुनै ठाउँमा जाने कि गुफा तपाईँ भित्रै छ है। गुफा तपाईँ भित्र छ है। तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन, तपाईँ भित्रै गुफा छ। त्यो भन्दा दिव्य गुफा, त्यो भन्दा चैतन्य गुफा, you will never find such kind of divine cave in any part of the world. What is that most beautiful, most powerful, most conscious divine cave? That's what inside you. तेवर गीताले भन्छ ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति. What is that cave inside you? मनको अघि न आए नि गीत गाए नि वशिष्ठ भाइ, के अरे वशिष्ठ भाइले, मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन, आफै भित्र गुफा छ, आफै भित्र अनन्तता छ, आफै भित्र शून्यता छ, आफै भित्र जगदीश्वरको राज छ। मन भित्र मन छ, मन भित्र मन छ र त्यही मनमा मन्दिर छ। त्यही मनमा तपाईले प्रश्नको खोजी गर्नु छ। तेरो बाहिर बाहिर जाने काम किन गर्नुहुन्छ? अघि देवकोटाको कविता पनि त्यही हो। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो। मित्रहरू त्यही मनलाई खोज्नुस्। अघि जुन कविता थियो लेखनाथ पौडेलजीको कविता, त्यसको सारा सार त्यही हो। दुई प्रकारको मान्छे हुन्छ। एकजना मान्छे रुखमा गयो भने यो रुख कसले बनायो, कसरी बन्यो, यसको पात के हो, यसको जरा के हो, यसमा लाग्ने फल के हो, what are the leaves, what are the fruits, what is the originality, what is the taste, what is the benefit, what are the ingredients, what are the many different kinds of components in this fruit. Oh, is this fruit, is this tree available in Africa also, in Asia also? Oh. One will be doing lots of research about the tree, about the plants, about the fruit. That is one nature. बुद्धि विनोद, बुद्धि विनोद। अर्को मान्छे के हुन्छ, एउटा पाकेको फल टिप्छ, मजाले खान्छ। अब तपाई के गर्ने? पाकेको फल टिपेर मजाले खाने कि यो पात कस्तो हो, यो रुख कस्तो हो, यसमा के कस्ता साइन्टिफिक केमिस्ट्रीहरु छन्, के छन् भनेर तपाई रिसर्च मात्रै गर्ने? You want to have only research or you want to go further to realize? You want to have only research or you want to go further to realize? You just want to do some kind of discovery about the trees, about the fruit, about the plant, or you want to pick up one delicious fruit and enjoy? बुद्धि विनोदबाट आत्म विनोदमा जाने हो। एकजना गुरु आएछन्, उले भनेछ सोहम बन, अनि भक्तले हुन्छ सोहम। अनि अर्को गुरु फेरि केही दिन बुझाछ, who taught you soham? Nonsense. Soham outdated. You have to add one more letter in front of soham. What's that? Da. Please add da. Then only you will have mukti. What is that? Da. Okay. Da soham. Not only soham. Da soham. Okay. Then again the devotee started reciting da soham. Again, after a month, again another Guruji came. Who taught you Dasoham? Who taught you Dasoham? This is now outdated. Dasoham, this is now outdated. So what should I do? Please add one more letter. What's that? Sa.
please add one more letter. What's that? Sa. And now what happened? Sada soham, sada soham, sada soham. Sada soham, sada soham. फेरि अर्को आएछ. Hey, who taught you this sada soham? Add one more letter. What? Da. Again. Das, das soham, das, 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 das. The mitraharu, how long do you want to go to this intellectual discussion? But remember, intellectual discussions are very good. Hey? There was a time people used to say only science, then slowly physics, then chemistry, and then biology. I don't know more, hey, but I'm not in the field of science. And again, many. There would be tomorrow super science, artificial science, KK science, rocket science, KK science, like that. Why do you worry? Why do you worry? There used to be only management once upon a time. Nowadays, management, finance management, life management, power management, electrical management, advanced management, village management, many management, economic management, administrative management, planning management. There are many branches, many paths, many different kinds of, divisions. Don't worry more. But focus one thing. But please focus one thing. That is asking yourself, Talai malum chakiyo kura mana. And one day, if you are sincere, if you are dedicated, if you are pure, if you are really enthusiastic, determined, the nature will give you the whole answer. अस्तित्वले तपाईको प्रश्नको उत्तर दिनेछ. अस्तित्वले तपाईको प्रश्नको उत्तर दिनेछ. No one was there to answer Siddhartha. दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख हटाउन सकिन्छ, दुःख हटाउन उपाय छ. No one was there to answer him. But the whole existence, or in simple term you can say that Bodhi Vriksha, that banyan tree. That's why Bhagavad Gita says Aswathaha Sarva Vrikshana. मित्रहरू आज समापन गर्नु पर्यो. मैले अर्को कविताको व्याख्या गर्न पाएन, क्षमा गर्नु होला. आत्तिने कुरा केही छैन. आज सबै सक्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन. फेरि सबैको एन्सर मैले गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी केही छैन. अर्को कविता थियो यहाँ वाचन गर्नुपर्ने. म वाचन मात्र गर्छु, त्यसलाई कहिले फेरि कुनै प्रसङ्गमा रखौँला. महाकवि देवकोटाको कविता. रहेछ संसार निशा समान, आएन जिउँदै रहदा नि ज्ञान. आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक. त्यसलाई फेरि कहिले वाचन गरौँला. त्यो बडा भक्तिवाला कुरा हो. लेखनाथ पौडेलको यो ज्ञानवाला कुरा हो, त्यो भक्तिवाला कुरा हो. कसले कम्बिनेसन मिला मलाई थाहा छैन. सूर्यजी तपाईले मिलाउनु भयो, अस्तित्वले मिलायो. दुईटा कविता आज आयो यहाँ. एउटा ज्ञानवाला बुद्धि विनोद कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, अर्को आयो आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक. भक्तिवाला भन्नुलाई मैले दिलबाट भन्नुपर्छ. आज हेलन बसेको बेलामा धेरै दिलमा जान सकेन. आधा अङ्ग्रेजी बोल्नु पर्यो. पुरा बङ्गारा दुख्ने गरी गाह्रो छ नि. बङ्गारा दुखाइ अङ्ग्रेजी बोल्न हामी नेपाली मान्छेलाई तपाईँलाई पो सजिलो छ. रात दिन बङ्गारा दुखाउनु छ. हामी त दुखाउँदैनौँ, नेपालमा बसिरहेको छौँ. त्यसले गर्दा आज मलाई हेलनले गर्दा धेरै बङ्गारा दुखाउनु पर्यो. भक्तिको बेलामा बोल्ने होइन, भक्तिको बेलामा फिल गर्ने हो. भक्तिको बेलामा न बोल्ने हो न सुन्ने हो, फिल गर्ने हो. त्यसको बारेमा फेरि कहिले फिल गर्ने मौका मिलेछ. हृदयले बोल्छ, हृदयले सुन्छ. हृदयले बोल्छ, हृदयले सुन्छ. तब मजा आएगा.
तब मजा आएगा। और सब त गफ हो, त्यो हृदयले बोल्ने, हृदयले सुन्ने अवस्था होस्। र आज साउनको अन्तिम महिना 32 गते, भोलिबाट भदौ 1 समृद्धि आर्युदय। यो कुन महिना नेपालमा छ कि छैन बच्चाहरू? ओके, एनीवे साउनको महिना 32 गते आज भक्ति। आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, दिलले बोल्ने, दिलले सुन्ने। तुम ही सहारा, टाइम बढी क्षमा गर्नु होला। तुम ही हो आशा, तुमसे ही चलता है जीवन हमारा। दिन रात तुम हो, सुख दुख तुम हो, पत्थर में कांटों में आंसू में तुम हो। तुम ही सहारा, तुम ही हो आशा, तुमसे ही चलता है जीवन हमारा। श्वासों में तुम हो, धड़कन में तुम हो, जीवन मरण में अस्तित्व तुम हो। जीवन मरण में अस्तित्व तुम हो। हर जीत तेरी, हर हार मेरी, हर भूल मेरी, हर ज्ञान तेरी। स्वार्थ घमंड में जब भी भुला तो जरा दे के झटका मुझको जगाना। जरा दे के झटका मुझको जगाना। जब कुछ नहीं था केवल तुम्ही थे। नासदीय सूक्त। ना सदासित तदानिम सदासित। न दिन थियो न रात थियो, न उज्यालो थियो न अँध्यारो थियो, न जीवन थियो न मृत्यु थियो। नासदीय सूक्त, न असत नासदीय। जब कुछ नहीं था केवल तुम्ही थे, ब्रह्मांड सब में तुम एक ही थे। डार्कनेस एनर्जी, डार्कनेस एनर्जी। ब्रह्मांड सब में तुम एक ही थे। तुम ही सहारा, तुम ही हो आशा, तुमसे ही चलता है जीवन हमारा। तुमसे ही चलता है जीवन हमारा। धन्यवाद, नमस्कार। देवकोटाजीको बारे फेरि कुरा गरौँला कि देवकोटाजीको बारे कुरा गर्नलाई समय नै चाहिन्छ। महाकविलाई प्रणाम गर्ने भनेको त्यो पशुपतिनाथको मन्दिर गएको जस्तो हो। टाइम लिन्छ, बेल्ट फुकाउनु पर्छ, जुत्ता फुकाउनु पर्छ, हातखुट्टा धोएर नुहाइधुवाइ गरेर जानुपर्छ। महाकवि देवकोटालाई प्रणाम गर्ने हो, त्यो अर्को पटक गरौँला। धन्यवाद, नमस्कार। श्रद्धेय गुरुज्यू धन्यवाद। अति मार्मिक सत्सङ्ग थियो आज। मैले अहिले भर्खर दुर्गाज्यूले सबैलाई मेसेज गरेको देखेँ। हजुरहरूको कोही प्रश्नहरू आजको सत्सङ्गको विषयमा केही छ भने प्लिज हजुरहरूले अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। दुर्गाज्यू, ओभर टु यू। धन्यवाद सूर्यज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय पूज्य गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यू। अत्यन्त सारगर्भित मन्तव्य साहित्य र अध्यात्मको विषयमा यहाँले राख्नुभयो र धेरै कुरा त संस्कृत वाङ्मयका कुराहरू ल्याएर अत्यन्त सुन्दर समीचीन किसिमले जोडिदिनु भयो। मैले त बडा आनन्द आयो, क्लासमै पढेको जस्तो
शास्त्रीतिर पढेको जस्तो छैन, आनन्द भयो। अहिले चाहिँ प्रश्नहरू त्यति आइसकेको छैन। एउटा प्रश्न चाहिँ यो मलाई लाग्छ यो सन्दर्भ राख्छ होला। नेपाली साहित्य अहिले अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि धेरै जसो विद्वेषका कुराहरू, झै झगडाका कुराहरू, राजनीतिका कुराहरू जो समसामयिक समाजको चित्रणका रूपमा साहित्यमा आइरहेका छन् र ती एउटा न्युज पेपरको आर्टिकल जस्ता, लेखहरू जस्ता, जो आज पढ्यो, आज पढेपछि भोलि काम नलाग्ने जस्ता साहित्य अहिले त्यसरी निर्माण हुँदैछ। मलाई लाग्छ कि साहित्यमा गुरुले भने जस्तो अत्यन्त जो एउटा श्लोकको व्याख्या गर्न उहाँले पुरै समय लगाइदिनु भयो नि, यस्तै यति गहनतम यो चाहिँ नि लेखनाथ पौड्यालको जो अध्यात्म चेत हो, जो वेदान्तको चेत हो, त्यो नेपाली साहित्यमा जसरी अनुप्राणित भएर आयो र त्यसले हाम्रो जनजीवनलाई अति प्रभावित गर्यो। अति सुन्दर ढङ्गले अध्यात्मको जटिलतम कुरालाई मानव समाजका निम्ति, मानव मनका निम्ति एउटा अत्यन्त सबल किसिमले लेखनाथले दिनुभयो। त्यो हाम्रो लागि एउटा गौरवको कुरा हो र नेपाली साहित्य त्यसले उन्नत पनि बनायो। तर अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ, यो ट्रेन्डले त नेपाली साहित्यको प्रगति नभएर अवनतितिर, किनकि आज पढेको साहित्य भोलि काम नलाग्ने जस्तो, अहिलेको नाराबाजी जस्तो, नारा र साहित्य त फरक चिज हुन्। यो भएको हुनाले अहिलेको साहित्य कतै हाम्रो साहित्यको जुन हाम्रो जुन चाहिँ नि वैदिक अथवा संस्कृत साहित्यमा जुन हामीले पढ्थ्यौँ, हितेन सह सहितम तस्य भाव साहित्यम, जो कुरा हित गर्छ, मनुष्य जीवनलाई हित गर्ने कुरा, जीवनलाई समुन्नत बनाउने कुरा नै साहित्य हो भनेर हामीले पढेर आयौँ। अब कतै चाहिँ साहित्य हित गर्ने भन्दा अहित गर्नेतिर, मान्छेलाई झन् विडम्बनातिर धकेल्ने हो कि अथवा भाषालाई नै एकातिर डुबानमा पुर्याउने हो कि, किनकि भाषा पनि जुन हाम्रो प्रामाणिक व्याकरण थियो, शब्दशास्त्र थियो, त्यसलाई तोड मटोड गरेर अहिले जे मन लाग्यो ह्रस्व दीर्घ जे पनि लेख्न पाइने, अक्षरहरू चाहिँ जसरी पनि लेख्न पाइने, यस्तो खालको कुरा। र जसले पनि साहित्य लेख्ने, जो पनि कवि, अहिले टोलमा हेऱ्यो भने घर घरै पछि कवि, यस्तो अवस्थाले चाहिँ कतै साहित्यको विकास नभएर विनाशतिर लैजान्छ कि। अर्को कुरा फेरि यसैमा जोडिहाल्छु कि अहिले पुरस्कारको होड, अहिले चाहिँ जो साहित्य लेख्दै लेख्दैन एउटा चाहिँ तपाईँको ब्यानर बनाइदियो, उसलाई पनि साहित्यको मेडल, साहित्यको उसले ब्यानर बनाइदियो साहित्य मेला भनेर, उसले पनि मेडल पायो, अर्कोले पनि मेडल पायो। त्यो साहित्यलाई चाहिँ यसरी खेलाँचीको रूपमा मिसयुज गरेको हो कि, र यसले गर्दाखेरि हाम्रो साहित्यको जुन गहनतम एउटा स्वरूप हो, जसलाई निर्माण गर्न कवि लेखनाथ जस्ताको, लक्ष्मीप्रसाद जस्ताको जुन योगदान नेपाली साहित्यमा रह्यो, र धेरै कविहरू, मैले त प्रपन्नाचार्यको पनि धेरै कविताहरू उहाँले अध्यात्मको बारेमा लेख्नु भएको छ। एउटा कविता चाहिँ यहाँ सुनाउँछु अहिलेको प्रसङ्गसँग मिल्ने। स्वभावमा साम्य लिने मनुष्य बसी कसी ब्रह्म विलीन हुन्छ, त्यो भाव कहिल्यै पनि जान्न खेर, म भाव त्यो व्यर्थ छ विश्वनेर। यसरी म त स्वामी प्रपन्नाचार्यको कविताको पनि फ्यान थिएँ एकताका। यो हुँदाखेरि हाम्रो साहित्यमा जसरी यस्ता सबल कविहरू, जो अहिले गुरुले पनि भन्नुभयो, सन्त ज्ञानदिल दास, जसले भक्ति मार्गलाई या समाजमा सुधार गर्नका लागि जो निर्गुण पन्थको जो व्याख्या गर्नुभयो, र योगी नरहरिनाथ आफैका उहाँका पनि कविताहरू धेरै हामीले आस्वाद गरेका थियौँ, र विभिन्न प्रकारका जो कवि हामीले देख्यौँ, हामीले भोग्यौँ र हामीले अध्ययन पनि गऱ्यौँ। त्यो परम्परा अहिलेको नवीनतम कविताको परम्परामा आइपुग्दाखेरि कविताले बाटो बिराएको हो कि या विकास भनेको हो कि? यो चाहिँ एक प्रकारले विकासलाई चाहिँ कसरी हेर्ने चलन छ भने, सानो बच्चा छ, यसो हुर्क्यो अग्लो भयो भने विकास भन्ने चलन छ, अथवा जुङ्गा नआएको, दारी जुङ्गा नभएको बच्चाको दारी जुङ्गा आयो, विकास भयो। यस्तै प्रकारले पहिला हामी लघु सङ्ख्या गर्दा बसेर गर्थ्यौँ, अहिले उठेर गर्ने भए, अग्लो भयो, त्यो पनि विकास। यस्तो किसिमले जे कुरामा पनि हर कुरामा प्रगति 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 भन्दै जाँदा कतै हाम्रो साहित्य बाटोबाट बाहिर निस्किएर अर्कै बाटोमा खडेरीको अवस्थामा आइपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ। यो गुरुलाई चाहिँ मेरो एउटा यसलाई सुधार गरेर अथवा नयाँ पुस्तालाई अझ सबल साहित्यको निर्माण गर्न, र जसले अध्यात्मलाई पनि विकास गरोस्, समाजलाई पनि निर्माण गरोस्, यस्तो खालको साहित्य निर्माण गर्नलाई नयाँ पुस्तालाई कस्तो खालको मेसेज जान सक्छ होला, यो गुरुलाई चाहिँ मेरो एउटा सबैकोबाट मलाई लाग्छ यो सबैलाई चित्त बुझ्ने प्रश्न नै होला जस्तो लाग्छ।
यो चाहिँ म पहिला राखौँ, त्यसपछि अरू प्रश्नहरू म लिन्छु। नै अब यो दुर्गाजी यो त प्रश्न कस्तो भयो भने तपाईको प्रश्नमै तपाईको चिन्तामै उत्तर छ। कुरा त्यही हो, तपाईको चिन्तामै उत्तर छ, प्रश्नमै उत्तर छ। जुन कुरा लेखेर, जुन कुरा बोलेर, जुन कुरा गरेर अन्त्यमा गएर मेरो जीवनको रूपान्तरण हुँदैन, मेरो परिवारको समाजको रूपान्तरण हुँदैन, त्यो कुरा मैले किन बोल्ने? कुरा त्यही हो। म कहिलेकाहीँ युवाहरूको बिचमा प्रवचन गर्ने बेला ठिक छ फिल्म हेर्न पाइन्छ, हेर्ने म पनि हेर्छु फट्टफुट्ट, फिल्म हेर्न पाइन्छ, ल ओके पास। तर फिल्म हेरेर पनि अन्त्यमा गएर फेरि त्यो भिलेनै बन्ने हो भने त फिल्म पनि किन हेर्छु? फिल्ममा पनि त हिरोको जित हुन्छ, फिल्ममा पनि त हिरोले 10 पल्ट गोली खाए पनि अर्कालाई मार्दै हिँड्छ। यानी कि समाज त कस्तो भइसक्यो, जुन कुरा बोल्दैछ, जुन कुरा हेर्दैछ, जुन कुरा सुन्दैछ, रूपान्तरणतर्फ गएन, चेतनातर्फ गएन। र मलाई त साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने अहिले दुर्गाजीले भन्दै जाँदा उहाँले गहिरो कुरा गर्नुभयो। महाकवि देवकोटा, लेखनाथ पौडेल यी त ऋषि हुन्, हामीले पो कवि भनिराखेका छौँ। कवीर मनीषी परिभू स्वयम्भू, यी साँच्चैकै ऋषि हुन्। अहिलेको माधव घिमिरे साँच्चैकै ऋषि हुन्। जो मान्छेले 100 वर्ष नागिसक्यो अहिले पनि कविता लेख्दैछ, काव्य लेख्दैछ। तपाईँ आफ्नो उमेर हेर्नुहोस् र तपाईँको औषधिको डोज हेर्नुहोस्, चिया तपाईँको 5 मिनट ढिलो भयो भने तपाईँको रिएक्सन हेर्नुहोस्, तपाईँको फोनसँग, मोबाइलसँग, कम्प्युटरसँग, विभिन्न प्रकारका व्यवहारसँग जोडिएका कुराहरू र त्यसमा तपाईँको रिएक्सन। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे 100+ अहिले पनि काव्य सिर्जना गर्दैछन्। यी साक्षात ऋषि हुन्। त्यही भएर त मलाई त दुर्गाजीले भन्नुभयो जस्तै हामीले कुन्नी किन हो देवकोटा बात बुझेनौ, लेखनाथ पौडेल बात बुझेनौ, भानुभक्त बात बुझेनौ, के बात ल्यायौं, ती बातको नाम नभनौ। विदेशका सारा बात ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँ नेपाललाई बनायौं। सारा एसियाको, साउथ एसियाको द स्पट अफ इम्प्लिमेन्टिङ अफ अल काइन्ड्स अफ प्रिन्सिपल्स। त्यही जुन साहित्यले चेतनाको विकास गर्दैन, अब आजको हाम्रो टपिकमा हुन त्यो साहित्य समाजको दर्पण हो, यो हो त्यो हो, रियालिटी बोल्नुपर्छ, कवितामा कथामा आदि इत्यादि आफ्नो ठाउँको आफ्नो महिमा छ। तर आजको टपिकले यस्तो साहित्य जसले तपाईँको जीवनमा सुन्दरता ल्याइदिन्छ। रत्नाकरले ध्यान गरे 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 कले प्रश्नको उत्तर दियो थाहा छैन। जब आँखा खोले, ध्यान दिनु होला, जब आँखा खोले रुँदै आँखा खोले, जब आँखा खोले रुँदै आँखा खोले। जब काव्य लेखे रामायण रुँदै काव्य लेखे, र काव्य पनि टुङ्ग्याए, रुँदै टुङ्ग्याए। बाप रे बाप, कत्रो महाकाव्य लेख्थे। रामायण जस्तो महाकाव्य संसारमा कतै होला? तर फेरि क्वेसन आयो, त्यही रामायण पनि पढ्ने बेलामा हामीले कुन भावले पढिरहेका छौं? फेरि बुद्धि विनोद गर्दैछौ कि आत्म विनोद गर्दैछौ कि? म त अहिले पनि भन्छु, माइन्ड नगर्नु होला। तपाईको मुना मदन पढ्दा आँखाबाट आँसु आउँदैन, प्लिज हैव योर ओन एक्सपेरिमेन्ट। मुना मदन पढ्दा आँखाबाट आँसु आउँदैन, रामायण पढ्दा आँखाबाट आँसु आउँदैन भने तपाईको टोटल फिजियोलोजिकल प्रोसेसमै पनि तलमाथि छ है, ख्याल गर्नु होला। चेतना यात्रा त आकाशको फल आकाशतरी भन्छ, टाढाको कुरा हो। चेतना यात्रा त टाढाको कुरा हो। रामायण पढ्दा, मुना मदन पढ्दा आँखाबाट आँसु आउँदैन। मलाई थाहा छैन मैले कतिपल्ट पढेँ मुना मदन, तपाईहरु पनि को जस्तो हुनुहुन्छ होला। रामायण कतिपल्ट पढेँ थाहा छैन मलाई। अहिले पनि दाङ गयो भने आमा 88 वर्षको हुनुहुन्छ, अहिले पनि आमासँग बसेर रामायण पढ्छु, अहिले पनि आँखाबाट आँसु बगाउँछु र बग्छ। फिलिङ, भावना, हृदयको पवित्रता। त्यही भएर रुनु गलत होइन, रुनु पर्छ।
तर कसरी रुने, किन रुने, के का लागि रुने, डरले रुने, आतंकले रुने, अर्कासँग के भयो अनि त्यसले रुने, त्यो होइन। त्यो पनि यस्तो साहित्य होस्, अघि दुर्गाजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो पवित्रता, वेद पनि त साहित्य हो, वैदिक साहित्य भन्छौँ हामीले। हेर्नुहोस् त, वेदमा रिसर्च भइरहेको छ आज, सबै साहित्य हो, त्रिपिटक साहित्य हो, गुरु ग्रन्थ साहिब साहित्य हो। हामी त आज मैले पानी पऱ्यो, अब तिमी आएन, म गएर तिमी आयौ, यस्तै हो के भन्ने खालको बनाएका छौँ। गीत पनि त्यस्तै छ। अहिले नेपालमा खुब चर्चामा आइरहेको छ फेरि तीज नमान्ने, व्रत नबस्ने। अब यस्ता यस्ता बडा गाह्रो कुरा छ मित्रहरू। हाम्रो नेताहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै बोलिदिने, कलाकार पनि त्यस्तै त्यस्तै बोलिदिने, जे पाए त्यो लेखिदिने, घटिया कुरा गर्नु हुँदैन। जुन कुराले प्राणलाई पल्लवित बनाउँदैन त्यस्ता कुरा बोलेर समाजमा विस्फोटन ल्याएर केही फाइदा छैन। साहित्य समाजको दर्पण हो भन्दैमा गलत कुरालाई फेसबुकमा बार देखाएर केही फाइदा छैन। त्यसो भए त फेसबुकले जे पनि देखाइदियो भएको नि। तपाईँलाई थाहा छ आजभोलि फेसबुकको पनि एथिक्समा जे पाए देखाउन पाइँदैन भनिन्छ। सोसियल नेटवर्किङ हो, तर हामी देखाइराख्छौँ। जे पाए लेख्न पाइँदैन, हामी लेखिराख्छौँ। हामीले सोसियल नेटवर्किङ फेसबुकको पनि जुन एथिक्स हो त्यसलाई पालन गरेका छैनौँ। हामीले फेसबुकको एथिक्स त पालन गरेका छैनौँ भने कविता त मेरो कुरा हो, गीत त मेरो कुरा हो, किताब त मेरो कुरा हो, कथा त मेरो कुरा। सो आई क्यान राइट एनिथिङ। म नाम नभनौँ, त्यो बोल्दा राजनीति हुन्छ। राजनीतिको विषयमा कहिले बोल्न चाहँदैन। नेपालमा जे पाए त्यो लेखेर पनि मान्छे मन्त्री भए, तर फेरि तिनी मान्छे मन्त्री भएर अहिले बिचरा पस्ताएर उनलाई गलेगाँड भइरहेछ। मैले किन जवानीमा त्यस्तो लेखेँ होला, सायद मैले कुन किताबको सङ्केत गरेर तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ। अहिले बिचरा मन्त्री पनि भइसके, तर उनलाई पश्चाताप ग्लानी, मैले मेरो जवानीमा त्यस्तो कुरा किन लेखेँ होला। पश्चाताप हुने कुरा बोल्नु नपरोस्, लेख्नु नपरोस्। आज लेखेको कुरा, आज बोलेको कुरा अर्को 20 वर्षपछि 50 वर्षपछि पनि नातिसँग बसेर पढ्न पाइयोस्। आज तपाईँले बोलेको कुरा, गरेको कुरा, लेखेको कुरा सूर्यजी पनातिसँग बसेर भन्न पाइयोस्, पनातिनले भन्न पाइयोस्, बल्ल मजा आउँछ। त्यसतर्फ जाउँ। हाम्रो चेतना यात्रा त्यो हो। हस् दुर्गाजी, धन्यवाद। तपाईँले बहुत मार्मिक कुरा उठाउनु भयो दुर्गाजी, बहुतै मार्मिक गहन तरिकाले। धन्यवाद गुरुवर। एउटा यो हाम्रो क्वेसन यहाँ पविता अधिकारीज्यूले गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ नेपाली साहित्यको अत्यन्त रोचक पाठक हुँ म, तर मैले आजसम्म त्यति राम्रो स्पिरिचुअलिटीको बारेमा कुरा गरेको साहित्य फेला पार्न सकेको छैन। केही सजेसनहरू दिनुहुन्छ कि नेपाली साहित्यमा भएका अध्यात्मको बारेमा लेख्ने लेखकहरूको बारेमा भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। मैले त अब दुर्गाजी सिम्पल टर्ममा भन्नु पर्दा यो त फेरि आफ्नो आफ्नो टेस्टको कुरा हो है, आफ्नो आफ्नो टेस्टको कुरा हो। अब मैले त भन्छु, अब आदिकवि भानुभक्त पढ्नु भएको छैन, रामायणकै आज यत्रो चर्चा भइराखेको छ, विवाद भइरहेछ। रामायण पढ्नुहोस्, एकपल्ट पढ्नुपर्छ भानुभक्तलाई। भानुभक्तको पनि बुद्धि विनोद छ, त्यो पढ्नुहोस्। कुन शत्रु हो शत्रु भनेर जान्नु, प्रश्नोत्तरी। कुन मित्र हो मित्र भनेर जान्नु। रामायण पनि पढ्नुहोस्, भानुभक्त पढ्नुहोस्, महाकवि देवकोटा पढ्नुहोस्, लेखनाथ पौडेल स्वाट्टै पढ्नुहोस्, माधव घिमिरे स्वाट्टै पढ्नुहोस्। मैले भन्नु पर्दा म 4 जनाको नाम लिन चाहन्छु। मैले भन्नु पर्दा यो मेरो टेस्टको हिसाबले, किन म आफूलाई फिल गर्छु कि म उनीहरूको ज्ञानबाट, साहित्यबाट म आफू हुर्किएको फिल गर्छु। लेखनाथ पौडेलको बारेमा एउटा सानो क्विकली आधा मिनटको स्टोरी। लेखनाथ पौडेल जोगी बन्छु भनेर स्वर्गद्वारी महाप्रभु कहाँ पुगे। धेरै चर्चामा स्टोरी आउँदैन। अब म जोगी बन्छु, म सन्यासी बन्छु, म यही स्वर्गद्वारी आश्रममा बस्छु भनेर लेखनाथ पौडेल पुगेपछि जोगी बन्ने, विरक्त भएर बैरागी बन्ने क्रममा गएको बेलामा स्वर्गद्वारी महाप्रभुले होइन, तिमी जोगी बन्ने होइन, तिमीले अरू धेरै काम गर्नु छ, तिमीले जोगी बन्ने बेला आएको छैन, तिम्रो क्षेत्र फरक हो, तिमी आफ्नो साधनामा जाऊ, तिमी जोगी नबन भनेर उहाँले शिक्षा दिएपछि
आशीर्वाद दिएपछि त्यहाँबाट उनको साहित्य सिर्जनामा अर्को नयाँ आयाम सुरु हुन्छ। त्यो अर्को नयाँ आयाममा सबभन्दा पहिलो किताब कुन हो? तरुण तपसी। तरुण तपसी, तरुण तपसीका धेरै अर्थ लाग्छन्। उनले वृक्षलाई तरुण तपसी बनाएका छन् त्यहाँ प्रतीकात्मक रूपमा, तर वास्तविक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा तरुण तपसी भनेको को हो त? त्यही स्वर्गद्वारी महाप्रभु हुन्। तपसी भनेको तपस्वी, तरुण भनेको जवान। एकातिर तरुण तपसीले त्यो स्वर्गद्वारी महाप्रभुप्रति श्रद्धा कृतज्ञता ज्ञापन गरिरहेछ, अर्को तरुण तपसीले अघि मैले भगवान गौतम बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि ज्ञान पाए भनेको जस्तै त्यही वृक्षमा अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम त्यही आउँछ। उपनिषदमा चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या भन्ने आउँछ, त्यही हो। वृक्षमै ज्ञान छ, त्यही प्रकृतिमै ज्ञान छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त मित्रहरू मिल्छ भने 4वटा पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, बच्चा बच्चीलाई पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, कमसे कम मुना मदन पढ्नुहोस्। केही नभए पनि मैले त बराबर नेपाललाई मेरो सचिवज्यूहरूको सहसचिव क्लास भइरहेको छ, त मैले उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु तपाईँले यो लोकसेवा आयोगमा तपाईँले जानकारीको लोकसेवा आयोगको कोर्स अलिकति चेन्ज भएको छ, पहिलेको जस्तो छैन। अहिले अलिकति अध्यात्मका कुरा, भ्याल्युजका कुरा, फिलोसफीका कुरा अहिलेको लोकसेवा आयोगको कोर्समा नेपालमा हालेको छ। यानि कि तपाईँले त्यो नपढिकन तपाईँ अब नेपालमा खरदार, उपसचिव अथवा सहसचिव त बन्न पाउनुहुन्न। तपाईँले पूर्वीय दर्शनको भ्याल्युजको पढ्नै पर्छ। तर मैले चाहिँ बराबर के यो कुरा उठाएर छ भने मुना मदनलाई हाल्नुहोस् लोकसेवा आयोगमा, कम छैन नि। मुना मदनलाई हाल्नुहोस्, जहाँ जातिभन्दा माथि उठेर मान्छे मान्छे एक बन्ने। जातीय एकताको लागि के हामीले मार्क्स पढ्नुपर्छ र? के हामीलाई माओवाद चाहिन्छ र? हामीलाई देवकोटावाद काफी छैन र? छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। धन्यवाद दुर्गाजी। धन्यवाद गुरुवर। एउटा प्रश्न सुनिल तिमेल सिन्हाज्यूले सोध्नु भएको छ, आत्मचिन्तनका विषयमा अनुभूति गराउने खालको त्यस्तो केही सुझावहरू दिनुहुन्छ कि साहित्यको मार्फत त्यस्तो कुनै साहित्य छ भन्ने विषयमा उहाँले सायद त्यो सोध्नु भएको होला। आत्मचिन्तनको अनुभूति भएका कुनै साहित्यहरू छन् भने प्लिज सुन्न पाऊँ भनेर। आत्मानुभूतिको गहिरो यात्राको लागि कुन साहित्य पढौँ भन्ने उहाँको प्रश्न। अब आत्मानुभूतिको गहिरो यात्राको लागि कुन साहित्य पढौँ भन्ने क्रममा अहिले मैले 2-4वटा रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। अघि त मैले नेपाली साहित्यको आधारमा भइ नै राखेको थिएँ होइन, तर अब चाहिँ अब समग्रमा गएर जाँदा चाहिँ खप्तड स्वामी जो मेडिकल डक्टर थिए, स्वामी निशेषानन्द भनिन्छ, हि वाज ए मेडिकल डक्टर। उहाँको किताब पढ्नुहोस्, धर्म विज्ञान। धर्म विज्ञानको पहिलो भाग, दोस्रो भाग, तेस्रो भाग छ, अथवा चाहिँ त्यसको सिङ्गो एउटा भोल्युम पनि छ। उनकै खप्तड स्वामीकै विचार विज्ञान छ, त्यो पढ्नुहोस्। आरोग्य विज्ञान छ, त्यो पढ्नुहोस्। अर्को तपाईँको चाहिँ अब आत्मानुभूतिको लागि अर्को चाहिँ शिवपुरी बाबाको एजे बेनेट भन्ने कोही गोरेले अमेरिकनले लेखे जस्तो लाग्छ, एजे बेनेट। त्यसको अनुवाद नेपालीमा मेडिकल डक्टर थिए, के भन्छ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के भन्छ नि, डाक्टर अमात्य समथिङ श्रेष्ठ, वाइबी श्रेष्ठ, डाक्टर वाइबी श्रेष्ठले कसले अनुवाद गरेका छन्। एउटा किताब चाहिँ डाक्टर वाइबी श्रेष्ठको पनि छ। शिवपुरी बाबाको किताब बहुत पावरफुल छ। अध्यात्मको लागि, अनुभूतिको लागि जानु छ भने शिवपुरी बाबाको त्यो साँच्चीकै पावरफुल छ। र अलिकति बुद्धिस्ट फिलोसफीमा रुचि छ भने तिक न्यात हानको जहाँ जहाँ चरण परे गौतम के भन्ने छ। जहाँ जहाँ चरण परे गौतम के भन्ने बहुतै पावरफुल किताब छ। यसै गरी स्वामी रामको क्षमा गर्नुलाई मैले जुन कुराबाट मैले आफूले आई फिल माइसेल्फ मोर ट्रान्सफर्म के भनौँ सरी मलाई जो प्रभावित गर्यो, मलाई आलोकित गर्यो, मैले त्यसको बारे कुरा गरेको। स्वामी रामाको जलेपछि नेपालमा आए, नेपालमा इस्टेब्लिस गर्न चाहे, लामो हिस्ट्री छ, ठुला कुराहरू छन्, त्यो इस्टेब्लिसमेन्टको नेपालमा हुन सकेन। पछि पेन्सिल्भानियामा सिङ्गो एक प्रकारले उनले राज्य जस्तो बनाछन्। पेन्सिल्भानियामा स्वामी रामाको कलेजहरू के युनिभर्सिटीहरू थुप्रै छ।
उनको किताब छ एउटा लिभिङ विथ हिमालयन मास्टर्स, लिभिङ विथ हिमालयन मास्टर्स। यो पनि साह्रै पावरफुल छ, साह्रै पावरफुल छ। अफकोर्स अब गीता त पढ्नै पर्छ, रामायण पढ्नै पर्छ। अब गीतामा तपाईँले कसको गीता पढ्ने, अब तपाईँ कुन लेभलमा हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर चाहिँ अब अहिले सिम्पली भन्नुपर्दा गीता पढ्नु छ भने गीता प्रेस गोरखपुरले प्रकाशन गरेको त्यसको चाहिँ किताब अहिले नेपाली भाषामा पनि अनुवाद गरेको प्रशस्तै पाउँछ। त्यो किताब पढ्नुहोस् आत्मानुभूतिको लागि, यिनी राम्रा हुन्छन् मेरो ख्यालले। धन्यवाद। हामी प्रश्नहरू त्यति छैनन्। साहित्यले संस्कृतिको निर्माणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र नेपाली समाज विशेषतः रामायणकालीन अवस्थादेखि नै नेपाली भाषा, संस्कृति, सभ्यता सबै समग्र रूपमा बिस्तारै प्रगति उन्मुख नै छ भन्नुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा केही विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू छन् सर्वत्र भएको कुरा। राजनीति अथवा अर्थनीति या सबै नीतिहरूमा भएको अलिकति विसङ्गति साहित्यमा ले पनि अलिकति प्रभावित हुनु स्वाभाविकै छ। तर पनि हामीले अब यसलाई सकारात्मक किसिमले अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ र नयाँ पुस्ताका लागि जो नेपालीमा लेख्न चाहन्छन् र विशेष गरेर विदेशमा बस्छन् तिनीहरूका लागि गुरुको जो विभिन्न देशहरूमा घुमेर अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ र धेरै वैदिक साहित्यदेखि लिएर अनेक साहित्यमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ र आत्मानुभूति पनि गर्नुभएको छ। यस्ता व्यक्तित्वबाट केही सजेसन, सुझावहरू बाहिर बसेर लेख्ने लेखकहरूका लागि साहित्य कस्तो लेख्दाखेरि यसलाई चाहिँ भनौँ बाहिर प्रवासमा बसेर लेखेको या नभनिकन एउटा मेन स्ट्रिम नेपालीमा लेखेको भन्ने किसिमले अगाडि बढ्न सकिएला। किनकि बाहिर बसेर लेख्दाखेरि एज अ राइटर मैले पनि 3वटा पुस्तक त लेखेँ, तर कस्तो लाग्छ भने हजुरको यहाँ धेरै राइटरहरू हुन्छ। आज हाम्रो ध्रुव केसी दाई देखिरहेको छु मैले, यहाँ अरू राइटरहरू, हाम्रो लेखकहरू वाचस्पतिजी हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै राइटरहरू हुनुहुन्छ। मैले धेरैलाई देखेको छैन है अनुहार, त्यस कारणले म सबैको नाम लिन सकिनँ। विदेशमा बसेर लेख्नेहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ नि अलिकति हाम्रो राइटिङमा चाहिँ लेखियो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो नेपालको संस्कृति, परम्परा, हाम्रो सभ्यता, नेपाली जुन नेपालीनेस हो त्यसलाई चाहिँ नि हामीले बिर्सिँदैनौँ या यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। बाहिर बसे पनि यिनीहरू चाहिँ बाहिर बसेर लेखेका हुन् भनेर अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यो सुझाव चाहिँ पाउन पाए हुन्थ्यो यहाँबाट। अब यसमा दुर्गाजी अब हार्ड एन्ड फास्ट जस्तो केही छैन। अब मुख्य कुरा अघि मैले एउटा कुरा भने, थ्याङ्क यू दुर्गाजी, अघि मैले भने जुन कुरा आज हामी बोल्छौँ, जुन कुरा आज लेख्छौँ, भोलि गएर लज्जित हुनु नपरोस्। म नाम भन्दैन, एकजना अमेरिका मेरो मित्र हुनुहुन्छ, पिएचडी गरेको विद्वान मान्छे, मेरो साह्रै प्रेमी मित्र हुनुहुन्छ र साह्रै आध्यात्मिक मान्छे। अझ भन्ने हो भने त उहाँको आध्यात्मिकताको भोग, जिज्ञासा, साधना, ध्यानका कुरा सुन्दा म त्यो लेभलमा छैन। तर उहाँलाई कुन्नी के भयो, किताब लेख्दैछु गुरुजी, किताब लेख्दैछु गुरुजी, हजुरले हेरिदिनु पर्छ भन्नुभयो। भने मैले ठिक छ भने पहिले त उहाँलाई एन्करेज गर्न, हुन्छ लेख्दै जानुहोस् भनेर मैले एन्करेज गर्दै गएँ होइन। तर जब उहाँले किताब लेखिसकेपछि उहाँले तपाईँले हेरिदिनु पर्यो भने चाहिँ मैले उहाँलाई के भने हेर्नुहोस् म साहित्यकार होइन, तपाईँले किताब लेखिसकेपछि साहित्यकारलाई नै देखाउनुहोस्। उहाँले एक प्रकारले कथा सङ्ग्रह लेख्नु भएको थियो होइन। ठिक छ मैले किताब लेखाएको छु, मेरा पनि अब करिब 2500टा कतिवटा किताबहरू हुन्छन् होइन, तर म साहित्यकार होइन। अब हजुरको जानकारीको लागि मैले अहिलेसम्म एउटा किताबको लोकार्पण समारोह गराएको छैन। अब यो मेरो मान्यता हो, फेरि सबैले मान्नु पर्दैन जरुरी छैन। मलाई त नौटङ्की लाग्छ, मलाई ह्याप्पी बर्थडे मना जस्तो लाग्छ। आफ्नो पैसा खर्च गर्ने, आफै मान्छे बोलाउने, आफै ह्याप्पी बर्थडे गराउने होइन, त्यो यो मेरो कुरा हो त। फेरि गर्नुहोस् तपाईँहरू, म त्यसलाई नौटङ्की मान्छु मेरो आफ्नो हिसाबले होइन। पैसा खर्च गरेर मान्छे बोलाऊ, आफै ह्याप्पी बर्थडे गराऊ, पूजासुजा गर्नु छैन, केही छैन होइन। होइन सबैले मलाई आफै मान भने जस्तो कि आफै फेसबुक हाल्छन्, ल है मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्छन् के भनेपछि। एनिवे विषय उ हो। त मैले उहाँलाई के भने कि म साहित्यकार होइन, तर तपाईँलाई म किताब म राम्रो मान्छेलाई दिन्छु नेपालमा भने हुन्छ गुरुजी, तर तपाईँले लेखिदिनु पर्छ लास्टमा शुभकामना लेखौँला। तर किताब एकजना विद्वानलाई दिन्छु भने मैले नेपालको राम्रो विद्वानलाई परिचय गराइदिएँ। उहाँ नेपाल आएको बेला उहाँले त्यो किताब त्यो विद्वानलाई दिनुभयो
अनि मैले विद्वानलाई भने यस्तो यस्तो आध्यात्मिक मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको कथा सङ्ग्रह छ, तपाईँले आनन्दले बसेर हेर्नु पर्यो, सम्पादन गर्नु पर्यो भनेर मैले उहाँलाई किताब दिएँ। त्यो बिचरा अब सम्पादक भनौँ न, सम्पादक मान्छेले आत्तिएर मलाई केही दिन फोन गर्यो, तपाईँले उहाँको बारेमा यस्तो यस्तो भन्नुभयो, तर मैले त किताबमा पटक्कै पाएन। आत्तिएर फोन गर्यो बिचराले, तपाईँले रेकमेन्ड गरेको मान्छेको किताब यस्तो मतलब पटक्कै पाएन भने म पनि किन त्यस्तो हो त होइन के मैले स्तर पुगेन होला, अमेरिका बसेपछि अलिकति भाषा उभाला, होइन भाषाको कुरा होइन, यहाँ भावको कुरा है। यहाँ गॉड नोज अब दुर्गाजी, आई डोन्ट नो पछि मैले के हो त यस्तो भाव र विचारमै समस्या, म पनि बडा दुखी भएँ। त्यसपछि त भाव र विचारमै त समस्या, भाषा त ठिक छ, भाषा त मान्छेको कहिले के हुन्छ कसो हुन्छ, म तपाईँहरूसँग अङ्ग्रेजी प्रवचन गर्छु, आई नो वाट माई लेभल अफ इङ्ग्लिस इज, होइन, तर ब्रोकन छ या छ वा छ, कम्युनिकेट गर्छु। भाषा त कम्युनिकेट गर्ने कुरा, त्यसमा परिमार्जित हुनुपर्छ भने ग्यारेन्टी त केही छैन, तर भाव र विचार त तपाईँ आफूलाई समाजमा ल्याउनु चाहनुहुन्छ भने त तपाईँको भावको दायित्व तपाईँले बोक्नु पर्यो नि, तपाईँको विचारको दायित्व तपाईँले बोक्नु पर्यो नि। अनि उहाँले, मेरो साथीले, सम्पादकले भनेपछि मैले उहाँको किताब पढेँ। मैले 2टा कथा पढेँ, त्यसपछि मैले पढ्न चाहेन। मैले पनि भद्दा अश्लील जवानीका कुराहरू, अर्थ नवर्थका कुराहरू, उहाँ पुरा अध्यात्म फेरि पुरै ध्यानको, उहाँ चाहिँ अब के भन्ने वर्षमा आई डोन्ट नो कतिपल्ट विपसना गर्ने मान्छे उहाँ अहिले पनि। बडा गाह्रो भयो। अब सम्पादकलाई त मैले चिनाइदिएको, उसले के बोल्ने कुरै भएन, अमेरिकाको विद्वान मान्छेलाई, मलाई पनि त्यत्रो मैले पनि मानेको मान्छे, उहाँले मलाई फेरि उत्तिकै माया गर्ने, गुरु भन्ने, के गर्ने, बडा गाह्रो भयो। पछि धेरै समयसम्म लट्कायो हामीले उहाँलाई, होइन उहाँले हेर्न भ्याएको छैन, ल त अर्कोपल्ट आउनु नि, जाडोमा आउनु नि, फेरि कुराहरू बोल्ने पनि मौका मिलेन। लास्टमा एकपटक चाहिँ कसरी सम्पादकले भन्ने मौका हिम्मत गरे। ती कुरा जुन कुराको मैले भनेर किन फेसबुकमा तपाईँले कुन कुरा राख्ने सोच्नु परेन, कुरा यति हो। फेसबुकमा तपाईँले कुन कुरा राख्ने सोच्नु परेन। उहाँले आफ्नो जवानीको कथा पहाडमा आउँदा यो भयो त्यहाँ यो भयो, उहाँले आएर चाहिँ गहन ध्यानमा आउनुहुन्छ, फेरि गहन यात्रामा हुनुहुन्छ। मैले भने यो किताब मार्केटमा आयो भने मान्छेले तपाईँको मूल्याङ्कन कुन रूपमा गर्ला भन्नुहोस् त। तपाईँ समाजमा तपाईँ रत्नाकर भनेर चिन्नु चाहनुहुन्छ कि वाल्मिकी भनेर भन्नुहोस् त। तपाईँ समाजमा सिद्धार्थको रूपमा चिन्नु चाहनुहुन्छ गौतम बुद्धको रूपमा, ल त्यो पनि छाडिदिनुहोस्, कुन रूपमा चिन्ने। यो किताब पढेपछि तपाईँको छोरा र छोरीले के फिल गर्छ भन्नुहोस् ल मलाई। तपाईँ उनको लेभल अफ रेस्पेक्ट तपाईँप्रति घट्ने कि बढ्ने हो, त्यसले चाहिँ उहाँलाई छोयो। उहाँ फेरि राम्रो परिवारको मान्छे, दाइ भाइ ठुलो परिवार, तपाईँको भतिजाले तपाईँको अरू के सोच्छ भन्नुहोस् त ल। उहाँलाई आत्तिनु भयो। त्यसपछि उहाँ, ओहो गुरुजी मैले त सोचेकै थिएन। हो, तपाईँले सपना पनि नम्बर 1, तपाईँले सपना नभन्दासम्म, कसैलाई सुन्न नपाउँदासम्म तपाईँले पेट दुख्छ नम्बर 1, राइट, टाउको दुख्छ नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले सपना पनि भन्ने बेलामा आफ्नो श्रीमतीलाई पनि भन्ने बेला कुन कुरा भन्ने वा नभन्ने फिल्टर गर्नुहुन्न। कुरा त्यही हो। साधव दुर्गाजीले मेरो भाव बुझ्नुभयो। यस्तो साहित्य लेखौँ जुन साहित्य हाम्रो लागि पनि, हामीले पनि पढ्ने बेला हाम्रो 10 वर्षपछि ओहो यस्तो लेख्ने म पो रहेछु, हामीलाई पनि त रिचार्ज गरोस्। आज हाम्रो बुद्धि ठिक छ, आज हाम्रो भावना ठिक छ। आज मेरो एकजना साथीसँग मेरो फोनमा कुरा भएको थियो, पिरमानु थियो। मैले के हो बुवालाई अल्जाइमर जस्तो देखिरहेको छ, के गर्ने होला भने उनले, यानि कि हामीलाई अहिले अल्जाइमर लागेको छैन, अहिले हाम्रो बुद्धिले काम गर्छ, लेख्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, होइन। अनि यस्तो राम्रो लेखौँ कि पछि गएर अल्जाइमर लाग्ने बेलामा, त्यो डिमेन्सिया हुने बेलामा बरु त्यो पढेपछि डिमेन्सिया भागेर जाओस्, अल्जाइमर भागेर जाओस्। आफूलाई आफै एनर्जाइज गर्ने, आफूलाई आफू रिचार्ज गर्ने। आम्मै म त यस्तो पो रहेछु, ओहो म त यस्तो लेख्नेवाला मान्छे रहेछु, म कहाँ हार्न पाइन्छ, त्यस्तो लेख्नुहोस्। धन्यवाद दुर्गाजी। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई लाग्छ प्रश्नहरूको श्रृङ्खला यहीँ सकिएको छ र म धेरै धेरै
आभार व्यक्त गर्दै मेरो फेरि यो माइक्रोफोन म संयोजक सूर्य उपाध्यायज्यूलाई म हस्तान्तरण गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गाजी।